हरि नमो नमः। तुलसी महारानी की, भक्ति देवी की, प्रेम भक्ति प्रदायिनी की, साधुगुरु वैष्णव की हरि बोल। नम तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमो। ब्रजर राधा सेवा तब अभिलाषी ब्रजेर राधा कृष्णेर सेवा पाब সবাই একসাথে কৃষ্ণ যে তোমার শরণ তুমি কৃপা করে করো করে বৃন্দাবন বাসী তুমি কৃপা मोर मने बिलास तुल्य दियबास मोर मने আমি ভীম সদা যুগল রূপ রাশি আমি दाना धारा
তো করো তুমি সেবা অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী সদা জন ভাসি জগৎয়া আমি সহদা জন ভাসি ভাসি হে আমি সদা জয়তী সদা যেন ভাসি ভাসি রে সদা যেন ভাসি ভাসি রে নমো নমো শ্রী কৃষ্ণ প্রিয় শ্রী রাম তুলসী জানি তানি পানি ধর্মহত্যাদি কানি তানি তানি প্রাণ শান্তি প্রদক্ষিণা পদে পদে যান পানি ধর্মহত্যাদি কানি তানি তানি প্রাণ শান্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय
ভক্তি দেবী জয় ভক্তি দেবী ভক্তি দেবী জয় ভক্তি দেবী জয় বিন্দে জয় বিন্দে জয় বিন্দে জয় বিন্দে জয় বিন্দে জয় বিন্দে জয় ओम वृंदाय तुलसी देवै प्यारी विश्वास विष्णु भक्ति पदिदेवी सत्यवतई नमः। तुलसी महारानी की भक्ति देवी की प्रेम भक्तिर प्रदायिनी की भक्त वृंद की गैया बजैया की हरि बोल। এত সময় আমরা তুলসী বন্দনা করলাম, এবারে আমরা রাধা মাধব কীর্তনের মধ্যে দিয়ে ভাগবতম শ্রীমদ্ ভগবত গীতার কথা হরি কথা কৃষ্ণ কথায় প্রবেশ করবো। জয় রাধা। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सबाई एक साथे हरि बोल। कलिजुग पवन अवतार आमार गौरांग महाप्रभु बोलेছেন दशे पाँचे मिले दुआरे बसिया कीर्तन कर सबे हाथे ताली दिया। ताई आमरा एकटु हाथे ताली दिए राधा माधव कीर्तनटा करब, चित्तके एकाग्र करब। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन
हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम सबाई हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव राधा जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी निताई गौर हरि 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 निताई गौर हरि जय जय निताई गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोलन राधा कृष्ण नित्यानंदे हरि हरि बोलन हरि बोल हरे कृष्ण एत समय আমরা তুলসী বন্দনা তুলসী আরতি রাধা মাধব কীর্তন কীর্তনের মধ্যে দিয়ে চিত্তকে একাগ্র করার মধ্যে দিয়ে এবারে আমরা যার যার গুরু কৃপা শিরে ধারণ করে যার যার গুরুদেবের চিত্রপট হৃদয়ে ধ্যান করে আমরা আসুন একটু মঙ্গলাচরণ করি মঙ্গলাচরণের মধ্যে দিয়ে আমরা ভগবত গীতায় প্রবেশ করি ওং অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परमन्तप
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা মাতা জননী ধরিত্রী দয়াদ্রারী দয়াসতী দেবী ভোরমণি শ্রেষ্ঠা নিরদোষা সর্বদুঃখ হারা মুকাম করোতি বাচালম পঙ্গম লাম গয়াতে यात कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव नमः शिवाय शान्ताय करुणात्रय हेतवे निवेदयामि चत्मनाम तमगति परमेश्वर सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मांड हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी त्रिशे नमो नमः नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रमानंद प्रदायिने एकटु भाव कमबे कौल कल्मषनाशनम जानुबापतये नमः हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतम देवी प्रणमामि हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः पंचतत्व आत्मकं कृष्ण भक्त रूप सर्वकं भक्त अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ रूप सनातन भट्ट सबाई এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্ধন যাহা হতে বিঘ্ন নাশ অভিষ্ট পুরাণ এই ছয় গোসাই যাবে ব্রজে কইলেন মা রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ
ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন আনন্দে হরিবল 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 মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন সাধু গুরুর আগমনে এই তো বৃন্দাবন আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন সাধু গুরুর আগমনে মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন যেখানে হয় নাম সংকীর্তন এই তো বৃন্দাবন হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে বঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ব্রাহ্মণেভ্যো নমো নমঃ হরি বল জয় নিতাই জয় গৌর জয় রাধে শ্যাম জয় মহাপ্রভু हरे कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की भक्त वृंद की हरि बोल दूर दूरांत থেকে আগত সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্ত মণ্ডলী গৌর অনুরাগী কৃষ্ণ অনুরাগী ভক্ত বৃন্দগণ জগত মাতার অংশভূতা বাৎসল্য প্রেমে পরিপূর্ণা কল্যাণময়ী শ্রদ্ধাশীলা ভক্তিশীলা ভজনশীলা আমার মাতৃমণ্ডলীগণ সর্বপ্রথমেই জানাই আমার মায়েদের শ্রীচরণে রাতুল রাঙা চরণে এই অধমের শত সহস্র কোটি দণ্ডবত প্রণাম। আমার বাবাদের শ্রীচরণে জানাই অনন্ত কোটি প্রণাম। ভাই বন্ধু দাদা দিদি সকলের শ্রীচরণে জানাই অনন্ত কোটি প্রণাম। প্রণামন্তে জানাই ক্ষুদ্র নিবেদন, আমি অভাজন মুরমতি, না জানি সাধন ভকতি, নাই মোর শকতি, কিভাবে যে গৌর গোবিন্দের কথা, কৃষ্ণ কথা, হরি কথা, বৃন্দাবনের মধুরাতি মধুর মধুর মধুরাম কথা, গোবিন্দের কথা অমৃত বলার মতো কোনো যোগ্যতা, কোনো জ্ঞান, কোনো ভক্তি আমার মধ্যে নেই। আপনারা সাধুগুরু বৈষ্ণব যতটুকু আমাকে দান করবেন তাহাই আমি আপনাদের মাঝে যৎকিঞ্চিত কীর্তন করার চেষ্টা করব। আকাশকে যদি বলা হয় বাবা মেঘ দিতে, বৃষ্টি দিতে, আকাশকে যদি বলা হয় আকাশ বৃষ্টি দাও বৃষ্টি দাও, আকাশের কি ক্ষমতা আছে মা বৃষ্টি দেওয়ার? আকাশের কিন্তু বৃষ্টি দান করার ক্ষমতা নেই, আছে কি? আকাশের কাছে বৃষ্টি চাইলে কি আকাশ বৃষ্টি দিতে পারবে? পারবে কখন? যখন গোপনে সাগর তাকে মেঘ সঞ্চারিত করে দিবে। সাগর যদি মেঘ সঞ্চার করে দেয় আকাশকে, সাগরের জল বাষ্পীভূত হয়ে কি হয়?
আকাশে গিয়ে মেঘ সঞ্চার হয় না, তখন সেই মেঘই বৃষ্টি হয়ে বরিশন হয়। তদ্রূপ আপনারা হচ্ছেন কৃপার সাগর। আপনারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন সাধুগুরু বৈষ্ণব, আপনারা কৃপার সাগর, দয়ার সাগর। আপনারা যদি কিঞ্চিত মেঘ এই অধমকে দান করেন, তবে এই অধম আপনাদের মাঝে কৃষ্ণ কথার হয়তোবা একটু বৃষ্টি হয়তোবা ঝরাতে চেষ্টা করবে মাত্র। আপনাদেরই দান। এই চৌকিতে বসে যিনি পাঠ করেন তিনি হচ্ছেন চৌকিদার, আর জমিতে বসে যারা শ্রবণ করেন তারা হচ্ছে জমিদার। চৌকিতে বসে যিনি পাঠ করেন তিনি চৌকিদার, আর জমিতে বসে যিনি শ্রবণ করেন তিনি হচ্ছেন জমিদার। এবার আপনারাই বলুন, জমিদার বড় না চৌকিদার বড়? কে বড়? জমিদার বড়। কলিযুগ পবনাবতার আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সর্বদা জমিদারের স্থানে ছিলেন, এই চৌকিদারের স্থানে কিন্তু ছিলেন না। আপনারা শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে দেখবেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রোতাই ছিলেন, কোথাও বক্তা রূপে তিনি নেই। সব জায়গায় দেখবেন মহাপ্রভু শুনছেন বসে বসে। তাই তো শ্রোতার স্থানটা যে কত বড়, যা আমরা এই আসনে বসে ব্যক্ত করতে পারবো না। ওই আসনটা যে কত বড়, মহাপ্রভুর আসন যেখানে আপনারা বসে আছেন। তাই জমিদাররা যদি এই চৌকিদারকে কিছু দান করে, তবেই তো এই চৌকিদার দাসানুদাস হয়ে বিন্দু মাত্র গোবিন্দের কথামৃত বলার চেষ্টা করবে। আর এই গোবিন্দের কথামৃত বলতে গিয়ে, শ্রীমদ্ ভগবত গীতার কথা বলতে গিয়ে আমার অনেক প্রকার ভুল ত্রুটি হবে বাবা, আর ভুল হওয়াটাই যে স্বাভাবিক। আমি তো আর ভুলের ঊর্ধ্বে নই। কবি বলেছেন, জগৎ জোড়া পাঠশালা মোর, সবার আমি ছাত্র। তদ্রূপ আপনাদের মাঝে আমি শিখাতে নয়, বরঞ্চ আপনাদের কাছে শিখতে এসেছি। গোবিন্দের কথা অমৃত বলতে গিয়ে আমার অনেক প্রকার ভুল ত্রুটি হবে। সকলে ভাই বন্ধু সন্তান জ্ঞানে ক্ষমা করে দিয়ে শ্রীচরণে আশ্রয় দিবেন। হরি বল। জানি তাই আজি নব বৃন্দাবন ধামে, যেখানে সাধুগুরু বৈষ্ণবের আগমন, সেই স্থানটাই বৃন্দাবন। যেখানে হয় নাম সংকীর্তন, সেই স্থানটাই বৃন্দাবন। কলিযুগ পাবন অবতার আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জানিয়ে দিলেন, ঘরের মধ্যে এত কথা কিসের? জয় রাধে। এদিকে এসে বলুন, যা বলতে হয় আমি শুনি। যদি বলতে হয় ঘরের মধ্যে থেকে বলবো কেন, বাইরে এসে বলি, সবাই শুনুক নাকি? কলিযুগ পাবন অবতারই আমার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলেছেন, যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই সে তীর্থে নাহি যাই, কিলাব হাটিয়া দূরদেশ, যথায় বৈষ্ণবগণ সেই স্থানই বৃন্দাবন। কি বলেছেন দেখুন। তীর্থযাত্রায় যাই, তীর্থ পরিভ্রমণ পরিক্রমা করি, কিন্তু যেখানে গিয়ে বৈষ্ণব দর্শন হবে না, ভক্ত দর্শন হবে না, মহাপ্রভু জানিয়ে দিলেন কিলা ভাটিয়া দূরদেশ, যেখানে বৈষ্ণবগণ, যথায় বৈষ্ণবগণ সেই স্থানই বৃন্দাবন। আনন্দ আসে শ্রীতাই গৌর প্রেমানন্দে। হরি যেখানে বৈষ্ণবগণ সেখানেই বৃন্দাবন। তা আপনারা যে এই যে দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন বৈষ্ণবগণ, এই যে পরলোকগত মানিক চন্দ্র দাস মহাশয়ের আঙিনায়, যার মৃত্যু বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে ভাগবতীয় তথা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার জন্য কত দূর দূরান্ত থেকে আপনারা ছুটে এসেছেন। দেখুন, আমরা কি ঘরে রান্না করে খাই না? সবাই তো খাই, খাই নাকি? সবাই কিন্তু ঘরে ভালো মন্দ দুটো ডাল ভাত অন্তত খাই। কিন্তু এই যে দূর দূরান্ত থেকে, অনেক দূর দূর থেকে এসেছেন আমি যাদের দেখছি, তো কেন ছুটে এসেছে? বলে পেটের খাবার তো কতই খাই, কিন্তু মনের খাবার তো আর সব সময় পাওয়া যায় না। আত্মার খোরাক হচ্ছে কৃষ্ণ কথা, হরি কথা, যাহা শুনিলে জুড়ায় হৃদয়ের ব্যথা। ভগবান চাইছেন আজকে আমাকে দিয়ে কৃষ্ণ কথা কীর্তন করাবেন এবং আপনাকে দিয়ে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করাবেন।
তাই তো আমরা এখানে সমবেত হয়েছি পরলোকগত মানিকচন্দ্র দাস মহাশয়ের আঙিনায়। গত বছরও আপনাদের মতো সাধুগুরু বৈষ্ণবদের সঙ্গ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ঠিক এক বছর বাদে আবারও সেই আপনাদের ভক্তদের দর্শন পাচ্ছি, যার কারণে সে হচ্ছে আমার স্নেহধন পরম ভালোবাসার স্নেহধন ছোট ভাই সাগর দাস, বড় ভাই সুজন দাস, তাদেরই অনুকম্পায়, তাদেরই ভালোবাসায় সুদূর ঢাকা থেকে ছুটে আসতে হয়েছে এই অঙ্গনে। মানিকচন্দ্র দাস পরলোকগত এবং মালতী রানী দাসের মৃত্যুবার্ষিকীটা তারা ঢাকাতে বসে মহাসমারোহেই করে থাকেন। অনেক অনেক ভক্তদের সমাগম হয়, সেই ঢাকাতেও আমরা করি। আমার গ্রামের বাড়িতে সেই ঢাকাতে যে অনুষ্ঠানটি তারা করেন তা হচ্ছেন সুজন চন্দ্র দাস এবং আকাশ দাস, তারা মিলেমিশে করেন। আবার এই গ্রামের বাড়িতে সাগর দাস যিনি এই অনুষ্ঠানটি করেন, আবার আকাশ দাস তাদের পিতার নামও আছে। তো এরা মিলেমিশে দুইটি অনুষ্ঠান বড় করেই করেন, আমরা দেখি। তো প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আপনাদের মতো সাধুগুরু বৈষ্ণবদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য ছুটে এসেছি। দেখুন, এই যে বছর অন্তে সাধুগুরু বৈষ্ণবদের ডেকে এনে দুটো কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা, হরিনাম উলুধ্বনি জয়ধ্বনি এই গৃহ অঙ্গনে পড়া, গৃহ অঙ্গনে হরিধ্বনি হওয়া, মঙ্গলধ্বনি হওয়া, কৃষ্ণ নাম হওয়া, ভাগবতীয় কথামৃত শ্রবণ হওয়া, এটা তো বহু বহু ভাগ্যের ফলে হয়ে থাকে। বহু ভাগ্যের ফলে, বহু জনমের ভাগ্যের ফলে বৈষ্ণব আসিয়া দুয়ারে মিলে। দেখুন, অর্থই পরমার্থের মূল, আবার অর্থই অনর্থের মূল। অর্থ যখন পরমার্থ কখন হয়? এই অর্থ টাকা পয়সা দিয়ে যখন আমরা সাধুগুরু বৈষ্ণবদের সেবা দেই। আমাদের সমাজে অনেকজন কেমন দেখা যায়, নিজেদের অনেক আছে কিন্তু আমরা সাধু সেবায় ব্যয় করতে চাই না, বৈষ্ণবদের সেবায় আমরা ব্যয় করতে চাই না, কীর্তনের চাঁদা দিতে চাই না, ভাগবত পাঠে চাঁদা প্রণামী দিতে চাই না। তো নিজের কিন্তু অনেক আছে, কিন্তু এই অর্থ দিয়ে যখন শুধু আত্মতৃপ্তি, মানে নিজের ভালো খাবো, ভালো থাকবো, ভালো পড়বো, এই চিন্তা ভাবনা যদি আমাদের হৃদয়ে সব সময় থাকে, তাহলে ওই অর্থটা হয় অনর্থ। সংসার তো হচ্ছে, সংসারের পাশাপাশি আপনি গোবিন্দ সেবায়, বৈষ্ণবের সেবায় এই অর্থকে লাগাতে হবে। তাই বললেন, এই অর্থ দিয়ে শুধু নিজের আত্মতৃপ্তির কথা ভাবলে সেটা অনর্থই হয়ে যাবে। আর অর্থ দিয়ে যদি পরমার্থের চিন্তা আমরা করি, যেমন অর্থ দিয়ে বছরান্তে একবার হলেও সাধুগুরু বৈষ্ণবদের পাতে দুটো ডাল ভাত দিলেও দিতে হয়, শাক অন্ন দিলে দিতে হয়। আপনার সাধ্য মতো যদি আপনি একজন বৈষ্ণবকে সেবা করাতে পারেন, শাস্ত্রে বলা হয়েছে 1000 ব্রাহ্মণকে সেবা করালে যে ফল লাভ হবে, একজন বৈষ্ণবকে সেবা করালে সে ফল লাভ হবে। তাহলে বলতে পারেন, বাবা বৈষ্ণব আবার কোথায় পাবো? দেবতারও সাধ্য নাই বৈষ্ণব চিনি বারে, আমি কি করে চিনবো বৈষ্ণব? আমার কি ক্ষমতা আছে আমি বলে যাব যে এমন এমন লোকজন বৈষ্ণব? বলে, কে বৈষ্ণব? যাহার বদনে সদা আইসে কৃষ্ণ নাম, যাহার বদনে সদা আসে কৃষ্ণ নাম, তাহারে জানিও তুমি সে বৈষ্ণব প্রধান। আবার যাহারে দেখিলে মুখে আসে কৃষ্ণ নাম, যে সদা সর্বদা কৃষ্ণ নাম করে তিনি বৈষ্ণব। তবে উত্তম বৈষ্ণবকে বলে, উত্তম বৈষ্ণব হচ্ছে যাকে দেখা মাত্র আমার হৃদয়ের মধ্যে, আমার মুখের মধ্যে হরিবল বল চলে আসবে। তাই করে হরিবল। একজনকে দেখা মাত্র যদি আমার মুখ দিয়ে হরিবল চলে আসে, হরে কৃষ্ণ, জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় রাধেশ্যাম, জয় গুরু, এই বাক্যগুলো যদি আমাদের বদন থেকে চলে আসে, তাহলে বুঝতে হবে উনি বৈষ্ণব। ওনাকে দেখা মাত্রই আমার হৃদয়ের মধ্যে গোবিন্দ
আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছেন। তাই তো আমার বদন দিয়ে তিনি কৃষ্ণ নাম বের করেছেন। ভগবান বলছে ভিতর থেকে বৈষ্ণবকে সম্ভাষণ করো। বৈষ্ণব দর্শন করলে সম্ভাষণ করতে হয়, বৈষ্ণব দেখলেই প্রণাম করতে হয়, হাসি দিতে হয়। হাসি মুখে তোমার আমার কি আছে, কি দিব? বৈষ্ণবদের, সাধুগুরু বৈষ্ণবদের দেওয়ার মতো কি আছে? তুমি দেখে একটু হাসি মুখে কথা বলবে, প্রণাম করবে, হরে কৃষ্ণ বলবে, জয় রাধে বলবে, এটাই তো তার বড় পাওয়া। আর কি আছে? তাই বলেন, যাহারি দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম, তাহারে জানিবে তুমি সে বৈষ্ণব প্রধান। সেই বৈষ্ণবগণদের ডেকে এনে বছরে একটি দিন হলেও সাধু সেবা, বৈষ্ণব সেবা দিতে হয়। বলে দানেতে দুর্গতি খণ্ডে, ধৈর্যে খণ্ডে তাপ। এতগুলো কথা কেন বলছি? গত বছর এই দিনে আপনাদের মাঝে এই বৈষ্ণব সেবা আয়োজন হয়েছিল, আবার এবছরও হলো। ছোট ভাই সাগর বলছে, দাদা তোমাকে এবার আসতেই হবে, যে কোনো ভাবেই হোক। আমার আজকের তারিখেও অন্য জায়গায় অনুষ্ঠান ছিল, সেই অনুষ্ঠান বাদ দিয়েও আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। দেখুন, এই যে আপনাদের মতো সাধু গুরু বৈষ্ণবের সেবার জন্য তার মনের মধ্যে যে একটা আকুলতা, একটা ব্যাকুলতা, বলে আমি ভগবানকে তো সেবা দিতে জানি না, আমার কি বাই আছে, কি বা দিব, আমার কি বাই আছে, আমি কি বা দিব। ও বৈষ্ণব গোসাই তোমার ওই রাঙা চরণে আমার কি বাই আছে, কি বা দিব। বলে দাদা ভগবানকে তো সেবা দিতে পারি না, ভগবানকে কখনো দেখিনি, ভগবানের সাথে কোনোদিন কথাও হয়নি। তবে ঠাকুমা ঠাকুর দাদুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ভেবেছি দুটো বৈষ্ণবদের থালায় অন্ন, বৈষ্ণবদেরকে দুটো অন্ন সেবা, ডাল সেবা, ডাল অন্ন শাকন্ন সেবার আয়োজন করব। এই যে দেখুন বৈষ্ণব সেবার জন্য মনের মধ্যে যে একটা উদ্গীরণ, শাস্ত্রকার বলছে এটাই প্রেম। আর এই বৈষ্ণব সেবা, সাধু সেবার মধ্যে কি হয় বললেন, দানেতে দুর্গতি খণ্ডে, ধৈর্যে খণ্ডে তাপ, জ্ঞানেতে মূর্খতা খণ্ডে, নামে খণ্ডে পাপ। দান করলে সমস্ত দুর্গতি খণ্ডায়িত হয়, আর ধৈর্য ধরে থাকলে কি হয়, মনের মধ্যে যত পাপ তাপ আছে সমস্ত কিছু দূরে চলে যায়। আর জ্ঞান আহরণ করলে, এই যে ভাগবতীয় কথামৃত জ্ঞান আহরণ করলে মূর্খতা। শুধু দেখবেন যারা পড়ালেখা করে না, স্কুলে যায় না, আমরা তাদেরকেই মূর্খ বলি না, কিন্তু তারাই কিন্তু প্রকৃত অর্থে মূর্খ নয়। মূর্খ কে? আইএ পাস, বিএ পাস, অনার্স পাস, মাস্টার্স পাস করে ডিগ্রি করে বসে আছে, কিন্তু ভগবানের কথামৃত শ্রবণ করে না, গীতার কথামৃত শ্রবণ করে না, গীতা পাঠ করে না, কৃষ্ণ নাম করে না, কৃষ্ণ ভজন করে না। দেবের দুর্লভ সদের মানব জীবন পেয়ে যে গোবিন্দ ভজন করে না, শাস্ত্রকর তাকেই বললেন মূর্খ। জ্ঞানেতে মূর্খতা খণ্ডে। শ্রীমদ্ ভগবত গীতার জ্ঞান প্রবেশ করলে মূর্খতা চলে যাবে। সে উচ্চ শিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে মূর্খতাটা কি বলে, কৃষ্ণ ভজন নেই। যদি কৃষ্ণ ভজন না করি, আমরা গুরু ভজন না করি, ভগবানের ভজন পূজন না করি, এই দেবীর দুর্লভ মানব জীবন পেয়ে, তাহলে মূর্খের মতোই কাটিয়ে দিতে হবে। সেই কুকুর বিড়ালের মতো পুনরপি জননম, পুনরপি মরণম, পুনরপি জননী জঠরে শয়নম। পুনরায় পুনরায় আবার আমাদের কি করতে হবে? এই জন্ম মৃত্যুর চক্রাকারে ঘুরতেই হবে। তাই এই যে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা, এই যে কৃষ্ণ কথামৃত জ্ঞান, জ্ঞানেতে মূর্খতা খণ্ডে, আর কি হরি নাম, আমরা হরি নাম শ্রবণ করব। আর এই কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করলে আমাদের সমস্ত পাপ দূরে চলে যাবে। তাই আজকের সেই সমস্ত পাপ দূরে চলে যাওয়া, কৃষ্ণ ভজনের পথকে খুঁজে পাওয়া, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ করা এবং সাধুদের সেবা দেওয়া, সমস্ত কর্ম কিন্তু একত্রিতভাবে হচ্ছে। তাই তো গৃহকর্তা আপনাদের মতো সাধুগুরু বৈষ্ণবদের ডেকে এনে বৈষ্ণব সেবার আয়োজন করেছেন। তাই
এই বৈষ্ণব সেবার আয়োজন করেছেন, তাদের জন্য আপনারা সাধুগুরু বৈষ্ণবগণ আশীর্বাদ করবেন, তারা যেন এমনি করেই প্রতি বছর আপনাদের মতো সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা দিতে পারে, এভাবেই যেন মধুময় বৃন্দাবন ধাম রচনা করতে পারে, আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে এই প্রাঙ্গণ। তাই যেমনি করে আজকে সাধু কথা, হরি কথা, কৃষ্ণ কথা, সাধুগুরু বৈষ্ণবের আয়োজন করেছেন এই বাড়ির কর্তা, তেমনি করেই কাশী কাঞ্চাবন্তী দ্বারাবতী মথুরাপুরী শ্রী শ্রীধাম বৃন্দাবন নীলাচল প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণে, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী প্রভৃতি তীর্থ অবগাহনে বা স্নানে যদৃশম পুণ্য তদৃশম পুণ্যাদপি পুণ্যম শ্রী শ্রীমদ গ্রন্থরাজ ভাগবত কথা, হরি কথা, কৃষ্ণ কথা শ্রবণে। মহাজন আমাদের জানিয়ে দিলেন আমরা গয়া যাই, কাশী যাই, মথুরা যাই, বৃন্দাবন যাই, সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ পরিক্রমা করি। বললেন সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ পরিক্রমা করলে যে ফল লাভ হবে, সে সমস্ত তীর্থের ফল তুমি শুধু কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করলেই লাভ করতে পারবে। কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করলে সমস্ত তীর্থের ফল পাওয়া যায়। আর কি পাওয়া যায়? বলেন তার সাথে পাওয়া যায় আপনাদের মতো সাধুগুরু বৈষ্ণবের দর্শন। বলে সাধুর দর্শন কেন প্রয়োজন? কিবা আমন্ত্রণ, কিবা নিমন্ত্রণ? মহাজন কি জানিয়ে দিলেন দেখুন, কি আমন্ত্রণ, কিবা নিমন্ত্রণ। বৈষ্ণব দর্শন, সাধু দর্শনে তো আমার নিজের প্রয়োজন, নিজ প্রয়োজন। আমার চিত্তকে শুদ্ধ করার জন্য, প্রেম ভক্তিকে আঁকড়ে ধরার জন্য আমাদের সাধুগুরু বৈষ্ণবের দর্শন প্রয়োজন। সে কথাই শাস্ত্রকার বলেছেন সমস্ত তীর্থের ফল গোবিন্দের কথা অমৃত শ্রবণ করলে পাবো, এবং তার সাথে পাবো আপনাদের মতো সাধুগুরু বৈষ্ণব দর্শন। মহাজন কি বলেছেন? সাধুর দর্শনে যায় মনের ময়লা, পরশে হই প্রেম তরঙ্গ, ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ, ধররে মন সাধুর সঙ্গ, ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ। যদি তরিতে বাসনা থাকে ধররে মন সাধুর সঙ্গ, ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ, ধররে মন সাধুর সঙ্গ, ভজরে আনন্দের গৌরাঙ্গ। যদি তরিতে বাসনা থাকে, কত লক্ষ জনম ভ্রমণ করতে করতে এই মানব জন্ম পেয়েছি, কিন্তু এই জন্ম কি আর ফিরে পাবো? দেবের দুর্লভ সাদের মানব জন্ম পেয়ে যদি এই জন্মে আমরা ভবনদী পার হয়ে না যাই, গোবিন্দ চরণ লাভ না করতে পারি, তাহলে কোটি কল্পকাল আবারও জন্ম হলেও আমরা এই সুযোগটা আর ফিরে পাবো না। বলে যেই সুযোগটা আমাদের চলে যাচ্ছে, সুবর্ণ সুযোগ, এই সুযোগটা কিন্তু আমরা আর ফিরে পাবো না। আমরা ভাবছি হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি, সমস্ত কিছু করার আমার সময় হয়, কিন্তু সাধু সঙ্গ করার সময় হয় না, ভগবত গীতা পাঠ করার সময় হয় না, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার সময় হয় না। এই জগতে এসে ভাবি কি আমরা এসেছি আনন্দ করতে, এনজয় করব, উপভোগ করব। আরে বাবা, সাধু সঙ্গে তো দূরের কথা, তো পরে হবে। বলে এখনো বয়স হয়নি, কিন্তু বয়সটা কবে হবে? মহাজন কি বললেন? বারে বারে আর আশা হবে না। তুমি ভেবেছ কি মনে এই ত্রিভুবনে, ভেবেছ কি মনে এই ত্রিভুবনে, তুমি যাহা করে গেলে কেহ জানে না। বারে বারে আর আশা হবে না। তুমি যাহা আসিয়া করিলে হেতায়, চিত্ত
চিত্রগুপ্ত লিখিয়া ভরিলেন খাতায়। চিত্রগুপ্ত যমরাজার দুইজন অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, একজন চিত্রগুপ্ত একজন বিচিত্রগুপ্ত, দুজন দুই পাশে বসে লিখছে, ডায়েরি করে রাখছে আমি কি করছি না করছি সব হিসেব। একদিন আমি ভুলে গেলেও চিত্রগুপ্ত ভুলবেন না, তিনি লিখে রেখেছেন, তিনি কি করবেন গোবিন্দের কাছে জমা দিয়ে দিবেন সময় মতো। তোমার বিচার করিবেন সেই বিধাতাই, তোমার বিচার করিবেন সেই বিধাতাই, তাহার কাছে ফাঁকি ঝুঁকি কিছু চলে না। বারে বারে আর আশা হবে না। কি করলাম ভাবে এসে গোবিন্দের কর্ম কতটুকু সাধু সঙ্গ করতে পারলাম। সমস্ত তীর্থের ফল ভাগবতীয় কথা শ্রবণ করলে পাবো, তার সাথে পাবো আপনাদের মতো সাধুগুরু বৈষ্ণব দর্শন, যাহাদের দর্শন পরশন মাত্র হৃদয়ের সমস্ত ময়লা দূরে চলে যায়। তাই ইহা জানিতে পেরে একদা নৈমিষারণ্যে আগত মণিগণ বিস্তৃত পুণ্যে ৬০ সহস্র ৬০,০০০ মুনি ঋষি সমাগত হয়ে আজ ভৃগু নন্দন শ্রোতা ব্রহ্মর্ষিক নন্দন নন্দন চরণ পরায়ণ পরম কারুণিক সুতমণি বক্তা। এদিকে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত সদা হৃদয়দ্রস্ত ত্যক্তেন্দ্রিয় প্রস্থ গঙ্গা তীরস্থ রাজাধিরাজ মহারাজ পরীক্ষিত ভাগবতীয় কথার শ্রোতা, পরম কৃপালু ঋষিকুল মুকুটমণি কৃষ্ণ ভক্ত চিরমণি পরমহংস পরিব্রাজক আজন্ম বৈরাগী ব্যাস নন্দন শিল সুখদেব গোস্বামী প্রভুপাদ বক্তা। অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিত বসেছেন কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার জন্য। মহারাজ পরীক্ষিত অভিশাপগ্রস্ত নয়, অভিশাপগ্রস্ত আমরা। তিনি 7 দিন বাদে দেহ ত্যাগ করবেন, তিনি জানলেন। আমরা কিন্তু জানি না 7 মিনিট বাঁচবো কিনা। তাহলে অভিশাপ কে পেয়েছেন? আমরা পেয়েছি না? আমরা জানতেই পারলাম না কবে মৃত্যুবরণ করব, জানি কি কেউ? তাই মহারাজ পরীক্ষিত গোবিন্দ ধাম প্রাপ্ত হওয়ার জন্য, ভগবত ধাম প্রাপ্ত হওয়ার জন্য তিনি কি করেছেন? আজকে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার জন্য বসেছেন। মাঝে মধ্যে আবার সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিতকে বলছে, ও পরীক্ষিত, তোমার আমার ঘুম পাচ্ছে নাকি? যদি ঘুম পায়, তৃষ্ণা পায়, তাহলে আমাকে বলো। বলে না না, আমার ঘুম পাচ্ছে না। একদিন তো কালের ঘুম, একদিন তো কালের নিদ্রা, মহাকাল এসে গ্রাস করবেই। আপনি কৃপা করে আপনার কৃষ্ণ কথামৃত আপনি বলে যান, কীর্তন করে যান, আমি শ্রবণ করে যাচ্ছি। তো মহারাজ পরীক্ষিত যেমনি করে আজকে ভাগবতীয় কৃষ্ণ কথা শ্রবণের জন্য বসেছে, আমরাও তো বসেছি মহারাজ পরীক্ষিতের মতো করে গোবিন্দের কথা শ্রবণ করে আসুন। এই দেবেরও দুর্লভ মানব জীবনকে ধন্যাতি ধন্যময় করি, সার্থক করি। মহারাজ পরীক্ষিত সুখদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করেছিলেন, বলুন বলুন গুরুদেব, আসন্ন মৃত্যু কলিজীবের করণীয় কি? কলিজীব কিভাবে উদ্ধার লাভ করবে? তাদের তো স্বল্প আয়ু, অন্নগত প্রাণ, চঞ্চল মন, আর চঞ্চল মনে না হয় গোবিন্দের ভজন। তখন বলেছিল কলিজীব ধ্যান, যাগযজ্ঞ, তপস্যা, পূজা অর্চনার মধ্যে দিয়ে এবার কলিযুগে গোবিন্দকে লাভ করতে পারবে না। যদি গোবিন্দকে লাভ করতে হয়, বলে গোবিন্দের কথা অমৃত শুধু শ্রবণ করে যাও, শুধু কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করো। দেখবেন নাম কীর্তনের, প্রতিটা নাম কীর্তনের আসরে, নাম কীর্তনের পূর্বে দেখবেন 7 দিন, 5 দিন, 3 দিন করে কৃষ্ণ কথা আলোচনা হয়, ভাগবত পাঠ দেওয়া হয়। কেন দেওয়া হয়? বলে কৃষ্ণ যে কে, ভগবান যে কে, সে কেমন, সে কে, সে কি আদৌ কালো? আমরা যে কালা কালা বলে তাকে ডাকি, সে কি কালো নাকি ফর্সা?
না কেমন, সে বড় না ছোট? কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নাম অভেদ। নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ আমার চৈতন্য গোসাই। নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাই, সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাই। চৈতন্য গোসাইকে বলে হরি। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নাম অভেদ। হরি নামেই হরি নামে, যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি, নামের সহিত আছেন আপন শ্রী হরি। নামেতে মজিলে হরি দেয় দর্শন, কৃপা করে দেয় তারে ওই যুগল রাঙা চরণ। জয় জয় রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি। যেই নাম সেই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণ নাম অভেদ। সেই নামটাকে গ্রহণ করতে হলে তাকে তো আমাকে জানতে হবে। আচ্ছা বাবা, যাকে জানলামই না, চিনলামই না, বুঝলামই না, তার সাথে কি কোনোদিন সম্বন্ধ হয়? আপনার একটা ছেলেকে বা মেয়েকে যদি আপনি বিবাহ দিতে যান, বিবাহযোগ্য কন্যা যার ঘরে আছে বা পুত্র, বিবাহ দেওয়ার জন্য আপনারা বিভিন্ন দেশ বিদেশে ঘুরে ঘুরে সম্বন্ধ খুঁজতে থাকেন না? ছেলের বিষয়ে ভালো মন্দ সবটা জেনে তবেই তো মেয়েকে সম্পাদন করা হয় নাকি? আবার ছেলে পক্ষ কি করে, মেয়ের বিষয়ে জেনে শুনে তারপরে সম্বন্ধ পাকাপোক্ত করে। কিন্তু দেখুন, এই যে সম্বন্ধ যে পাকাপোক্ত হওয়ার আগে দরকার কি জানা শোনা। এই যে কৃষ্ণ নাম গ্রহণ করার পূর্বে দেখবেন সব জায়গায় কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করা হয়। কৃষ্ণ যে কে, তাকে যদি আমরা না জানি তাহলে তার সাথে কি সম্বন্ধ করতে আমরা পারবো? তাই তো ভগবান যে কে বলেন, যেই নাম সেই কৃষ্ণ। হরি নামের মধ্যেই হরি আছেন, কৃষ্ণ নামের মধ্যে কৃষ্ণ আছেন। বলে একবার নাম নিলে যত পাপ, হরে পাতকির সাধ্য নাই ভাবে তত পাপ করে। আবার কোটি কোটি কল্পকাল করে যদি নাম সংকীর্তন, তবুও না পায় ব্রজের ব্রজেন্দ্র নন্দন। একবার কৃষ্ণ নাম করলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। আবার এত এত গোবিন্দের নাম করছি, কই গোবিন্দকে তো পাচ্ছি না। বলে কিভাবে পাবো, কিভাবে পাবো? কৃষ্ণ নাম করে এখন আজকালকার যুগে আমাদের আরো পাপ কাঁধে এসে বসে। বলে নামের মধ্যে কি তাহলে নামই নেই? নামের মধ্যে নামই আছে, কিন্তু আমার মধ্যে শ্রদ্ধা নেই, ভক্তি নেই, বিশ্বাস নেই। তাই এই শ্রদ্ধাটাকে আমাদের কি করতে হবে? শ্রদ্ধা জাগরিত করতে হবে। যদি শ্রদ্ধা বাড়াতে পারি কৃষ্ণ কথার উপরে, ভগবানের উপরে, ভগবানের নামের উপরে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভক্তি যদি আমরা সুদৃঢ় করতে পারি, তবেই একটু কৃষ্ণ নাম করলে আমাদের উদ্ধার লাভ হয়ে যাবে। তাই তো মহারাজ পরীক্ষিত কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার জন্য বসেছে, আমরাও তো বসেছি। যে কথা শুনিবার আসে যোগী মনি ঋষিগণ থাকে ধ্যান করে বসে একটু কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করার জন্য। ভগবানও তার কথা শ্রবণ করার জন্য বাসনা করে। বলেন আমার ভক্ত যেখানে বসে আমার হরিগুণ কীর্তন করে, আমি সেখানে রাধা রানী সহিত বিরাজ করি। কিন্তু আমরা কি কেউ ভগবানকে দেখতে পাই? নারদ মুনিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছে, হে নারদ, নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয়ং নাচা মদ ভক্ত যত্র গায়ন্ত্রী তত্র তিষ্ঠামি হে নারদ। বলেন নারদ, আমার ভক্তগণ, আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, আমি যোগীর হৃদয়েও থাকি না। আমি কোথায় থাকি জানো? আমার ভক্ত যেখানে বসে আমার নাম কোনো কীর্তন করে, সেখানে আমি রাধা রানী সহিত বিরাজ করি। জয় জয় রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি বল। তাই আমার মহাপ্রভু এসেছেন সেই রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব জানানোর জন্য। কৃষ্ণ কথা, হরি কথা যা শুনলে জুড়ায় হৃদয়ের ব্যথা। এই জগতে আমরা কেউ সুখে নেই। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় ভগবান বলেছেন, এই